सीधी कर ले, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें,
बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में
दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा आज पूछ रहे हैं रियल हीरा बनना है, प्योर हीरा मीन्स डायमंड, तो क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ? हीरा शरीर में भी हीरा है ना, मणि। बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ, अगर देह में शरीर में मोह है तो वो हीरा नहीं बन सकता है। अभी तक भी देहाभिमान है तो वो कच्चे हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो और एक बाप से ही प्यार हो और कहीं नहीं, तभी हम हिसाब किताब चुकतू करके रियल हीरा बन सकते हैं। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಚ್ಚಾ, ಪರಿಪಕ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಮೂಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಲ್ವೋ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಹನತ್ ಕರ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಗಳೇನಿದೆ ಕೆಲವರಿಗಿನ್ನ ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರೋದು ಬಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸಮಯ ಎಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. मीठे बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ. जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा. ಏನೋ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? ವಜ್ರ ಆಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ವಜ್ರ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಜ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದಲ್ವಾ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದನ್ನು ಹಂಗಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಪ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಡೈಮಂಡೇ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು? ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನೋ, ಶರೀರ್ ಮೇ ಜರಾ ಭಿ ಮೋಹ ನ ರಹೆ, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा. अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो. देहाभिमान इद्रेन ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है. क्या पाना है? कर्मातीत अवस्था. ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮೋಹ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ. ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಜ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ರಿಯಲ್ ವಜ್ರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಯಥಾರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದುವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ.
ಬಾಬಾವರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಶರೀರನ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಶರೀರನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಿತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರದ ಥ್ರೂನೇ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗದೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಣಿ. ಬಾಬಾವರ ನಿರಂತರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಗೀತ್ ಮುಕುಡ ದೇಖಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪ ಹೇ ಕಿತನಾ पुण्य है कितना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते कि जितना योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता है. ಇದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೇ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं. जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है. जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा. क्योंकि तुम राज योगी या राज ऋषि हो. कौन हो? राज ऋषि राज योगी. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈಟ್ಲು. हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं. राज योगी ऋषि भगवान को क्या मानते हैं? बाप मानते हैं. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. तत्व को याद करते तो उनके पाप तो कटता ही नहीं है. ಬಿಚಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬರೀ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ ಯೋಗಿ ರಾಜ ಋಷಿಗಳು. ಆ ಋಷಿಗಳಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ರಿಯಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಭಸ್ಮ ಆಗಲ್ಲ. ಜಡ ತತ್ವ ಇರೋ ಅದು ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. तो तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल भी नहीं मिलता. ಶಕ್ತಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस जा नहीं सकते. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು. ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಏನು ಅಂತ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ, ಯೋಗ ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಪಾವನ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो. आत्मा जितना बाप को याद करेंगी उतना खुशी होंगी. अपनी जांच रखनी है. बच्चे भी एक दो की अवस्था को अपनी अवस्था को जान सकते हैं. देखना है हमारा कोई शरीर का भान तो नहीं है. ಏನೇನು ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. देहाभिमान है तो समझो हम बहुत बहुत कच्चे हैं और बाबा से दूर है. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಪಕ್ವ, ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಬಾಬೋರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है.
ಬಾಪ್ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನಾತೆ ಹೇ. ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೀಗ ಬಂದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪರಿಪಕ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೇಹ ಬಾನನೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಹ ಬಾನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಘ್ನಗಳ ಪ್ರಭಾವನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರನೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಶುದ್ಧ ವಜ್ರಗಳಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ರಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. तो अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं, जितना याद करेंगे उतना ಏನಂತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಉತನೇ ಖುಷಿ का पारा चढ़ेगा. ಮೂಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಡೀ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನ ಮರಿತೀನ ಅಂತ. ನೆನಪು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು, ಖುಷಿಯ ಪಾರ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. और अपन को लायक बनाएंगे, ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गई है. नहीं, ये ರೇಸ್ ಚಲ್ ರही है. ಅವಾಗ ಬಾಬವ್ರು ಇರುವಾಗ ಬಾಬವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಾಯಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ, ಫರಿಷ್ಠ ಅಂಡ್ ದೇವತೆ ಆಗೋ ಲಾಯಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರೇಸ್ ಇದು ನಡೀತಿದೆ. ರೇಸ್ ಜಬ್ ಪೂರಾ ಹೋಂಗಾ ತಬ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಂಗಿ. ರೇಸ್ ಇನ್ನು ನಡೀತಿದೆ. ರೇಸ್ ಪೂರಾ ಆದಾಗ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿರ್ ವಿನಾಶ್ भी शुरू हो जाएगा. तब तक ये रिहर्सल होती रहेंगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಇದೀನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾಯಗಳ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಂಗೆ ತಾನೇ ನಾನು ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದನೇ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದನೇ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है. ನಾ ಬಾಬಾ ಯಾರ ಗ್ಲಾನಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा टाइम पड़ा है. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके, बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है. भोगने का और किसको पता नहीं पड़ता है. हाँ, तो ये अंदर की पीड़ा होती है ना. अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है. ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಅಂತಿಮ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖದ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲ್ಪದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಪದಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ವಜ್ರ ಹಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಬನ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ವಾ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ನೋವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮ ಅತೀತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದಾದಿಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಿದ್ರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ದಾದಿಗಳದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಈಗಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. जितना कोशिश करते उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं. तो बच्चों को कितनी खुशी रहना चाहिए. विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है तो देखो बड़े बड़े बंगले है ना, तो खुशी रहती है ना, क्योंकि सुख बहुत है. अभी तो तुम बाप से अथाह सुख लेते हो. बाप से क्या करते हो? अथाह सुख लेते हो. जानते हो बाबा से हमें राजाई मिलती है. ಪಕ್ಕನಾ ರಾಜಾಯಿನೇ ತಗೋತೀವಿ ಇನ್ನೋದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಂತೂ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗಂತೂ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಅಂತಿಮ ಚರಣ ನಡೀತಿ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಳಿಗೆಗಳ ಥರ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಕಲ್ಪಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ರಾವಣನನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕನಾಗೋದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾ? ಆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸುಖ ಇದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅದೇನು ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಕತೆ, 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲಸ್ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ದುಃಖಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಶಾಂತಿ ಮೇ ಇತನಾ ಖುಷಿ ನೈ ಹೋತಿ ಜಿತನಾ ಧನ್ ಮೇ ಖುಷಿ ಹೋತಿ है. सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में भी नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे. अभी तो कितने धनवान हो गए, सबको पैसे की चिंता बहुत है. ಆಗನೇ ಬಾಬಾ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. वास्तव में राजा को प्रजा का होना रहता, इसलिए लड़ाई का सामान रखते. सतयुग में तो लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं होती है. हाँ, तो इसलिए क्या होना है, तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी होती है. हम अपने राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं. ಇಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಲಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಿಂತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ. ಧನ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಹಣನೂ ಮುಟ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಏನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಧನವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತೆನೂ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳಿದೆಯಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾಜರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾಳ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯುಗದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನ ಈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಖುಷಿ. ಏಕೆ ಇವತ್ತ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಅದು. वहाँ डर की क्यों कोई बात नहीं होती, क्योंकि टैक्स आदि की बात नहीं है. शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है. गाया जाता है फिक्र से फारिग स्वामी किंद स्वामी सतगुरु ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗಾಯನ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते. ನಾವೀಗ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ದಿಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲದ್ದು ಹೆದರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸದ್ಗುರು ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಚಿಂತೆ ಭಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ 3 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಫಿರ್ 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेंगे. बाबा को याद करने से तुम बहुत ताड़ोल रहेंगे. रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है. तुम ही महावीर बनते हो. आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता. वो अवस्था पिछाड़ी को आएंगे. अभी तो कोई भी हिल जाएंगे. फिक्रात रहेंगे. ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ನನ್ನೊಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಚ್ಚಲ ಅಡೋಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಗಂತೂ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಸ್ಥಿತಿ, ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಂತ ಅಂಗದ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾದಗಾರು. ಸದಾ ಹಾರ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಸದಾ ಸದೃಢವಾಗಿ ಅಚಲ ಅಡೋಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ರಾವಣ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದರೆ ಅವನು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೆನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಬನೋ ಅಂತ. ಮನನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಡೀ ದಿನ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೆನ್ನೆ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, विश्व में लड़ाई लगेंगे तब समझेंगे अब टाइम आ गया है. जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा. पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है. ಏನಂತೀರಾ? ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋ ಟೈಮೇ ಇದು. ವಿಶ್ವದ ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನಿರಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈಗ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನಿರಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ಆಯಿತು ಕತೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೋಹ ಮಮತೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರಂಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದೇ ಟೈಮ್. ಫಿರ್ ತೋ ವಿನಾಶ್ ಕಿ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಹೋಂಗಿ. ಅಭಿ ತೋ ಶರೀರ್ ಮೇ ಭಿ ಮೋಹ रहता है. बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है. तुम बच्चे क्या करना है? इसी शरीर में कर्मातीत अवस्था को पाना है. जीते रहेंगे तो बाप को याद करेंगे ना. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಬದುಕಿರ್ರಿ, ಅವಾಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೋಹನೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ನಿಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಅಂತಿಮ ಶರೀರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಿರಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಹ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಓಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏನಂತೀರ ಎಲ್ರು? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜೀತೆ ರಹೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಪ್ ಸಮझाते ಬಚ್ಚೆ, ಜೀತೆ ರಹೋ 2 ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬದುಕಿರಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे. अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है. ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ಗದ್ಗದ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಷ್ಟು ಬದುಕಿರ್ತಿರೋ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ತಗೋತೀರಲ್ವಾ. अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है. शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो.
गफलत इसमें नहीं करनी है। कान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है। ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಶರೀರ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಎಷ್ಟು, ನಾಲ್ಕು ಮಾತು. ಒಂದು, ಎಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶರೀರನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಗಫಲತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಊಟ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏಕರಸ, ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾತು. ಏಕರಸ ಚಲನೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೂಡ್ ಆಫು ಮೂಡ್ ಔಟು, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ವಿಕಲ್ಪಗಳು, ಮಾಯೆ ಅಧೀನತೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಏರುಪೇರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏಕರಸ ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಶರೀರ. इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है ना, खुशी रहना चाहिए. जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे तो क्या होगा, नारायणी नशा चढ़ेगा. नारायणी नशे बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे. देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं. ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಶೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತೀನಿ, ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಏರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮುರುಳಿ ಬಾಬನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಯಮ. ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ಟೈಮ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಟೈಮ್. ಇದು ಈಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಥಿತಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಬಾ ಅಂಡ್ ಆಸ್ತಿ, ಬಾಬಾ ಅಂಡ್ ಆಸ್ತಿ, ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಏರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಪ್ ಕಿ ಯಾದ್ ಸೆ ಹಿ ತುಮ್ ಊಂಚತೆ ಊಂಚ ಪದ್ ಪಾएंगे. देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं. गरीबों को तो और ही खुशी रहना चाहिए. साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है. तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है. हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल करनी पड़ते हैं, तो जगाते भी रहना है. तो ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ಯೋಗದಿಂದನೇ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅದು ಯೋಗ ಒಂದೇನೆ. ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ತನ್ನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಖುಷಿ ನಶೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಹುಕಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಮಾರಿಯರು ಖಾಲಿ ಕೈತಾನೆ. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬಡವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಗರ್ ನೈ ಜಾಗತೆ तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे. बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो. तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना. अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है. कलम तो लगाना है ना. बच्चों को कहते रहते, जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ. ಕೇಳಿದ್ರ
ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸರ್ವೀಸಬಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ. ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಿಯರಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೂ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಬೂರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರನ್ನ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. ಏನಂತೀರ? ನೀವು ತಂದೆಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತೀರ ಅಕ್ಕಂದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಈಗಂತೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಕರೋನಾ ಕೂರಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. तो बच्चों को कहते रहते जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ. तुम्हारे शास्त्र में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहदारियों को याद नहीं करो. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होगा और वर्षा मिल जाएगा. गीता तो बहुत सुनते सुनाते रहते, उसमें प्रसिद्ध अक्षर क्या है? मन मना भाव. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಭಲೆ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಶರಣು ಬನ್ನಿ, ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಜನ ಬರೀ ಓದ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನ್ಮನಾಭವ 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 ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ ತೋ ಮುಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾಯಂಗೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಿ ಯೇ ಪಸಂದ್ ಕರೆಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಜೀಬ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎರಡಿದೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ, ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾ, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಡಿ. ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕೋ ಮಧ್ಯಾಜೀಭವ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ. बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪತಿತ ಆಗಿದೆ, ಪಾವನರಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ಟ್. ಏ ಸಮಜ್ನೆ ಕಿ ಬಾತೆ ಹೇ. ಯೋಗಿ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯೋಗಿಗಳಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಭೋಗಿಗಳಂತ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು. तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है. बाप कहते पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा, भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो. तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितना व्यभिचारी भक्ति है. शरीर की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಗಡಂ ಬಗಡಂ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತ. ಅಂದರೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಈ ಸಮಯ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ಟೋ. ವಿಕಾರಗಳ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಬೇಕು. ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ, ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜನ್ಮಾಂತರ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ರಾವಣನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಯಿತು. ಈಗಂತೂ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲರ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂದಾಗ ಎಂಥ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವತಾಯೇ ಫಿರ್ ಭಿ ಪವಿತ್ರ ಹೇ ಪರಂತು ಈ ಸಮಯ ತೋ ಸಬ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ. ದೇವತೆಗಳು ಬೆಟರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಪೂಜೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತಮೋಗುಣಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. पूजा भी क्या हो गया, तमो प्रधान हो गया. तो अभी बाप को याद करना है. भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है. हाय राम, ये भक्ति का अक्षर है. ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है. इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है. ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है. शांति मना अहम आत्मा शांत स्वरूप ಸೋ ತೋ ಐಹಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಶಿವ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ದುಃಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾಬವರು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ ಪ್ಲಸ್ ಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ಓ ಅರ್ಥ ತೋ ಜರಾ ಭಿ ನೈ ಸಮಜ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಂ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಓಮಲ್ಲಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है. हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो. शिव बाबा की याद में रहो. जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करते हो, बोलती है शिव बाबा का रथ का. ये शिव बाबा का रथ है. जैसे हुसैन का रथ होता, घोड़े को श्रृंगार करते हैं ना. घोड़े का अर्थ नहीं समझते. धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है. पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಬಾಬನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಬನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ? ಶಿವಬಾಬಾ ಕೇಳೋದು. ಶಿವಬಾಬನ ರಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಪಾಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿವಬಾಬನ ರಥ ರಾಜರದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಡ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಏನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ 80 ಕಡೆ ಹೊಲ್ದಿರೋದು ತ್ಯಾಪೆ ಬಟ್ಟೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್. बाबा ಹೇಳೋದು, धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है. पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके. तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं. ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದರು, ಅವರು ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಸಹಯೋಗಿಗಳಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते. बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत में भी अंत में आता हूँ, पहले सतयुग में होगा. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಶೃಂಗಾರನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ರಥ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು, ಗದ್ದಿನೂ ಎಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು,
ಸ್ವಯಂ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬರ್ತೀನಿ. 60 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣ ಆತ್ಮ ಬಂತು, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ से पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है. नारायण से भी कृष्ण की महिमा ಜಾಸ್ತಿ करते, कृष्ण की जन्माष्टमी करते हैं. ನೋಡಿ, ಸತ್ಯುಗದ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾರಾಯಣನ ಆತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ನಡೀತದಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಂದಷ್ಟು ಗಾಯನ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಂದು ತುಂಬ ಗಾಯನ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಸತೋಪ್ರಧಾನದ ಮಾತಲ್ವಾ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾರಾಯಣ का बर्थडे नहीं मनाते, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णन बर्थडे ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण है. नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते, इसलिए कृष्ण का ही मनाते. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ಹೆಸರೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಆಮೇಲಿನ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಯಂವರದ ನಂತರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಬಚ್ಪನ್ ಕೃಷ್ಣಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ನಾರಾಯಣ ಕಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಪತಾ ಹಿ ನೈ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾರಾಯಣಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. पहले पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण की जयंती, फिर राम की जयंती. शिव के साथ गीता का भी जन्म होता. शिव बाबा आते ही है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में. अंत के जन्म ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಯಾರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜಯಂತಿ ಅಂತೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಬಾಬನ ಜಯಂತಿನೂ, ಕೃಷ್ಣನ ಜಯಂತಿ, ರಾಮನ ಜಯಂತಿ, ಎಲ್ಲರ ಜಯಂತಿ. ಶಿವ ಕೆ ಸಾಥ್ ಗೀತಾ ಕಾ ಭಿ ಜನ್ಮ ಹೋತಾ. ಬಾಬಾ ಬಂದರು ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಗೀತೆದು ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗ? शिव बाबा आते ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं. कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसकी बुद्धि में आता ही नहीं है. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಸೆರೆಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ರಥ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. बुद्धि चेंज ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. बाप कहते ज्ञान प्रलोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुन सकते हो. ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇನೆ ನೀವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೆ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಯೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಬನೆಂಗೆ. ಪಕ್ಕನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಯಾಕೆ? 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಫುಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡಿಮೆಗಳಿಲ್ಲ. बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे. ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा. 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था. अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई नहीं जानते. हाँ, इतना समझते अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा. अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो ना, नर से नारायण बनने का. ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿತ್ತೋ ಮೊದಲು. ಈಗ 2 ಯುಗಗಳ ಕಾಲ ಕಿರೀಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಗಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಪಳ್ಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೂ ರಾಜ ಇರೋದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ 2-4 ಜನ್ಮಗಳದೆಲ್ಲ ಬಾಬನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ತೋ ಇಲ್ಲೇನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇನು, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕರ್ ರಹೆ ಹೋ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ? ಶರೀರ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸುಖ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಬಾಬಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ पक्का ना? तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे. ನಾವಿದು ಆಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ನಶೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪದವಿ ತಗೋತೀನಿ. ಖುಷಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕರ್ಮಾತೀತನಾಗೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೋಗದ ಪ್ರತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾತೀತನಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾವ್ಯಾವುದಂತೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठेंगे. ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं. खुद खुशी में रहेंगे तो औरों को भी खुशी में लाएंगे ना. अंदर कोई खराबी होंगी तो दिल खाती रहेंगी. कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में, फिक्र की बात हुई ना. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಗದ್ದಿ ನಶೀನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವರ ಗದ್ದಿ ನಶೀನ್ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗೋದು. ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೀಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನೇ ನೀವು ಅನ್ಯರನ್ನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತರೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಲ್ ಖಾತಿರೋ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅವಗುಣಗಳಿದೆ, ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ತಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇದೆ, ಭೂತ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಭೂತ್ ಕೋ ರೇನೇ ನೈ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಕ್ರೋಧ ಕ್ಯೂಂ ಕರೆ. प्यार से समझाना होता है. बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे. शिव बाबा की महिमा है. बहुत फालतू झूठी महिमा करते हैं. मैं करता क्या हूँ? मुझे कहते आकर पतित से पावन बनाओ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬರೋ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಹಿಮೆಗಳು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪತಿತರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾವನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕ್ರೋಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದರೂ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮೆಗಳಿದೆ, ಆ ಥರ ನೀವು ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಜೈಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ ಕೇತೆ ಹಮಾರಿ बीमारी दूर करो, वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी ही है. पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते तो जास्ती कमाई करते हैं. बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है. बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है. रियल आग अविनाशी सर्जन है ताने. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ, ಆತ್ಮ ಕಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಮಹಾನ್ ರೋಗಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೂತಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದು ತಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ? ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ದೇನೋ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಕೂಡ್ದು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ,
पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಮೇ ಅವಿನಾಶಿ ಸರ್ಜನು ಮೇರೆ ಸೆ ಕೊಯ್ ಚಿಪಾನ ನೈ ಅಂತಾರೆ. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ತಂದೆ ಓದಿಸ್ತಿರೋದೇನೆ ಪಾವನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾವನನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होगा, बस मेरा पार्ट ये तुमको ये समझाने का कि मामे कम याद करो. जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. ये ही राजयोग का ज्ञान. गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है. तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे. तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो. कितना ಭಾರಿ ಮರ್ತಬ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋ, ಪೂಜ್ಯರಾಗೋ, ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಲೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಗೀತೆ, ಇದನ್ನು ಓದಿರೋರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಹಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನರ ನಾರಾಯಣ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ರಾಜರನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಲ್ಲ, ತಂದೆ ಏನು ಮಾಮೇಕಂ ಯಾದ್ ಕರೋ ತೋ ವಿಕರಂ ವಿನಾಶ್ ಹೋಂಗ, ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದಲ್ಲ. तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने का, बाकी पहाड़ आदि कुछ है ही नहीं. अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ಸ್ಥೂಲ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗಿ ಪರ್ವತ. ದುಃಖದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏಕದಮ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಏನು ಬರೀ ಒಂದು ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಸಹಯೋಗ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಹಯೋಗ, ಯೋಗದ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಯೋಗಿಗಳಾಗದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದು, ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದೆ. जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा. बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव. ये संस्कृत अक्षर है. बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬೋರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗನ್ಸಲ್ಲ. ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರು. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು, ಮನ್ಮನಾಭವ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೋ ಹಮ್ ಕಿತನೆ ಊಂಚೆ ಧರ್ಮ ಊಂಚೆ ಕರ್ಮ ವಾಲೆ ಥೇ, ತಬ್ ತೋ ಗಾಯನ ನಾ 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಯನ ಇದೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಗಾಯನನೇ ಹಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ 16 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ. अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಪಾವನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. कहाँ तक नरक वासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನರಕವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಂತೂ ಮನಸ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು, ಏಕರಸ್ ಏಕಾಗ್ರತಾ. ಬಾಬೋರ್ದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮನಸ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಿಸೋದೇನಿದೆ
ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणे हाँ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ. ಎಷ್ಟು ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೂಲ ಮಾತಲ್ವಾ? ಹೃದಯದಿಂದ ಸದಾ ಬಾಬನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಹೊರೆ ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಧಾರಣೆಗೆ बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕಳಿಸ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವೆನ ವಿಶ್ವದ್ದು ಅಂತ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರೀರನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಂದೆಗೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಣ್ಣಂದ್ರೂ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಬರೀ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಭಿ ಭೂತ್ ಕೋ ರೇನೆ ನಹೀ ದೇನಾ ಹೈ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है. सबसे बहुत प्यार से चलना है. माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಭೂತ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳಿರಲಿ, ಸಣ್ಣ ಭೂತಗಳಿರಲಿ, 10 ಭೂತಗಳಲ್ವಾ, ಯಾವುದೂ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ರಿ. वरदान सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवा. ಸಹನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋರೆ दृढ़ संकल्पधारीಗಳು. जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो. इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो. ये नहीं सोचो कि ये कहाँ तक होगा. सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे. लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वो भी बदल जाएगा. सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो. ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೂ ಏಳತೀರದಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸಲ್ಟೇ ತಾನೆ. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ಸಹನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, ಮನ್ಸೋತು ಹೋಗಬಾರ್ದು. स्लोगन संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना,
ಯಹಿ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಮಹಾಂತ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಬಾಗೋದಂದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು, ಜುಕ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದ ಮಹಾನತೆ. ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇದೇ ಮಹಾನತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬ ಇರಬೇಕು ಸಹನಶೀಲನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರ ಪ್ರೂಫು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪವಿತ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಳಬ್ರು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ. ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಅಂತ. ಸರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ, ತನ್ನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರ, ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಶುದ್ಧಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಚರ್ಮ ಬಾನ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. कर्मों के बंधन से मुक्त सदा निर्लिप्त और न्यारी. ಕರ್ಮ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತ, ಸದಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ನ್ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ದಾದಿ. दादीजी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಕರ್ಮಾತೀತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ बनना है. ದಾದಿಯವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಇದು, ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗದ್ಗದಾಗ್ಬಿಡೋರು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೀಗ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಧುನ್, ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಕರ್ಮಾತೀತ್ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಬೇಕು. वो किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी, उनका कुछ भी अपना नहीं, सदा न्यारी निर्लिप्त निर्विकल्प निरहंकारी स्थिति रही. विघ्नों को वे सदा खेल समझती, कभी किसी विघ्नों से घबराई नहीं, न मूंजी. सदा ध्यान रहा कि विघ्न आया है तो हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने. तो ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया. यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती, सफल हो जाती. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅವರೆಂದೂ ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಂದೇನಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೀಫ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚೀಫು ಅಲ್ಲ, ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲಿರೋರೇ ಚೀಫು. ನಾವು ಅವ್ರ ಸೇವಾದಾರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾರಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇದ್ರು. ಅತಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಶಿವಬಾಬು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ದಾದಿ. ವಿಘ್ನಗಳು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದು ಆಟ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂತು. ದಾದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಾರಿ ರಾತ್ ಭರ್ ಬೈಟೋ ಯೋಗ ಮೇ, ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ವಿಘ್ನ ತಾನೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಘ್ನನ ಅವರು ವಿಘ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಫಲತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿನೂ ದಾದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯನ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದು ದಾದಿ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ 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 ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज। खड़े होके एक्सरसाइज करेंगे, चक्रासन, ताड़ासन, ये सभी एक्शन करेंगे। गहरी सांस लेंगे 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर ले थोड़ा, बॉडी को हीट कर लीजिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थोड़ा से रनिंग कर लीजिए। स्टॉप। गहरी सांस ले एक बार। सबसे पहले हम नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी सांस लेते और छोड़ते ही आप कीजिएगा ये एक्सरसाइज। लेफ्ट मूवमेंट। अभी हम शोल्डर जॉइंट्स के लिए करेंगे। श्वास लेते शोल्डर ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते नीचे। दोनों हाथ साइड पे, दोनों हाथों की पोजीशन शोल्डर के पास, और श्वास लेते और छोड़ते हुए मूवमेंट। अपोजिट। अभी हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ साइड में, गहरी सांस लेते हुए
श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। ताड़ासन को हम दूसरे स्टेप से करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियां लॉक करते हुए गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। पैरों पोजीशन थोड़ा सा फैला लीजिए, 6 इंच डिस्टेंस बना के रखिए। गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते लेफ्ट मूवमेंट, नेक्स्ट इसी को जो साइड जो सेकंड स्टेप में गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए इसमें थोड़ा सा पैरों की पोजीशन और फैला लीजिए आप। अभी हम कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों की पोजीशन पास में 2 इंच का डिस्टेंस बनाते हुए श्वास लेते और छोड़ते हुए अभी हम इसको फास्ट करेंगे थोड़ा। अभी हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों की पोजीशन 2.5 से 3 फुट का डिस्टेंस बनाते हुए गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। जब आप नीचे झुक रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की पोजीशन, गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते राइट से राइट लेग और फेस ऊपर की ओर, घुटना सीधी रखेंगे। ओके, अभी हम लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए अगला फिजिकल एक्सरसाइज कमर के लिए करेंगे हम। गहरी श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते पीछे की ओर मूवमेंट करेंगे। घुटने सीधे रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं।
दोनों हाथ ऊपर कीजिए, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते पीछे के मूवमेंट, सांस लेते वापस, सांस छोड़ते हुए, यही एक्सरसाइज अभी हम फ्रंट सामने की ओर मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे घुटना सीधी रखते हुए नीचे के मूवमेंट, ओके। अभी हम नी के घुटने के लिए करेंगे। गहरी सांस लेते मुट्ठी बनाते हुए, सांस छोड़ते हुए, पैरों की पोजीशन थोड़ा फैला लीजिए। उठने के लिए ही गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज पैरों के लिए, पैरों के एंकर जॉइंट्स रोटेट कीजिए, लास्ट अभी हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम की ध्वनि करेंगे लास्ट में। गहरी सांस लें 3 बार, 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में, दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए, अपनी आईज, नेक, शोल्डर की जो है मसाज कर लीजिए।